नमस्कार। आज हूँ 1 तारिख रविवार। आपण मानक पई केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं आसी सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियो को लाइक करी सब्सक्राइब करंतु। चलंतु डेरी न करी आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, अटकिला मौसुमी जेउ गति ओडिशा को माड़ी माड़ी आसुथिला सेथिरे एबे ब्रेक लगाइछि। आउ आगको बढ़ुनी। प्राय 2 सप्ताह धरी एमिति स्थाणु होई रहिबो। फलरे आगको राज्य रे वर्षा कमिबो ओ पाग सुखिला रहिबो। गला किछि वर्ष हेबो मौसुमी ओडिशा छुईबार मासेरु 1.5 मास परे ए परिस्थिति अर्थात मौसुमी ब्रेक होइथिबा बेले चलित वर्षरु आरंभ हेउछि। एभଳି स्थिति सृष्टि हेबा राज्य पई शुभंकर नुहे बोली पाणीपाग विज्ञानी माने चेताई दैछंती। सेमानक कहिबा कथा मौसुमी विरति समय रे बिजुली घड़घड़ी पई स्थिति अनुकूल रहिथाए ओ एहार मात्रा वृद्धि पाए। मौसुमी दुर्बल जगु वर्षार परिणाम कमिथाए ओ तापमात्रा वृद्धि हुए। एही समय रे बंगोपसागररु राज्य को आसुथिबा जलीय बाष्पपूर्ण वायु उत्तप्त वायुमंडल स्मस्ते आसी ब्रज सृष्टि करिथाए। जेहेतु राज्य रे गला किछि दिन मध्यरे भल वर्षा होईछि तेणु चाष काम पई चाषी माने खेतरे रहिबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर, भारत एवं पाकिस्तान मध्यरे लागिथिबा कलह मध्यरे पुणी अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को बड़ बयान। भारत पाकिस्तान विवाद रे निजर फायदा उठेबाकू लागि पड़िछि अमेरिका। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम लागिबारे अमेरिकार हाथ थिबा कहिछंती अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। व्हाइट हाउस रे आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रे से एकथा कहिछंती। भारत और पाकिस्तान मध्यरे युद्ध परमाणु विपर्यय रे परिणत हेबाकू जाउथिला। दुई देश सह वाणिज्य विषय रे आलोचना होईछि। दुई देशर नेता आम कथा मानि युद्ध रोकिबाकू राजी होइथिले बोली ट्रम्प कहिछंती। आउ मध्य कहिछंती परस्पर उपरे गुली चलाउथिबा लोकंक सह आमे वाणिज्य करि परिबु नाही। परवर्ती खबर, टुटिला सेवायत विवाद। बिना मंगल आळती रे साहण मेला दर्शन को नहीं विवाद होई नीतिकांति बंद थिला। महास्नान परे पुणी महाप्रभुंक नीतिकांति आरंभ होइथिला। गतकाली मध्य रात्रि रे सजई होइथिले। विराट शोभायात्रा रे लिंगराज महाप्रभु मां पार्वती हेले केदारगौरी मंदिर रे सरिनी दियंक विवाह। परवर्ती खबर, शुक्रवार सरकार घोषणा करिसेंती जे विश्वर सबुठारु बड़ उद्देश्य तेल आमदानीकारी देश भाबे भारत औषधित तेल उपरे मौलिक आमदानी करकू अधा करी 10% ह्रास करिछि। यह खाद्य मूल्य ह्रास करिबा एवं स्थानीय शोधन शिल्प को सहायता करिबार लक्ष्य रे करा जायछि। एही कस्टम ड्यूटी औषधित पाम तेल, औषधित सोया तेल एवं औषधित सूर्यमुखी तेल उपरे प्रযোज्य। एही तीनोटी तेल उपरे मोट आमदानी कर को पूर्वर 27.5% रु 16.5% ह्रास करिबो। कारण यह भारतर कृषि भित्तिभूमि और विकास प्रेस सामाजिक कल्याण अधीन रे रहिछि। परवर्ती खबर, राज्य रे पुणी चिंता बढ़ेलाणी कोरोना संक्रमण। कोरोनार भय को समस्ते धीरे धीरे भूलिबार लागिथिबा बेले पुणी डराइलाणी कोरोना संक्रमण। देश रे कोरोना संक्रमण बढ़ुथिबा बेले राज्य रे भी कोरोना संक्रमण को संख्या वृद्धि पाउथिबार रिपोर्ट जणा पड़िछि। राज्य रे कोविड संक्रमण संख्या 8 को वृद्धि पाइछि। पूर्वरु राज्य रे 5टी कोरोना मामला चिन्हट होइथिबा बेले आज आउ 2टी मामला स्पष्ट करछि स्वास्थ्य विभाग। सेहीपरि एंटीजेन परीक्षा जरिया रे आज कोविड चिन्हट होइथिबा अन्य जणे रोगी नमूना आरटीपीसीआर टेस्ट पई दिया जाइछि। रिपोर्ट आसीबा परे एही मामला को स्पष्ट करा जाय परिबो। परवर्ती खबर, देशर अनेक राज्य रे सरकारी स्कूल और पिलांक संख्या असाधित भाबे कमिबारे लागिछि। सेही तुलना रे घरे स्कूल रे पिलांक संख्या वृद्धि पाइबारे लागिछि। केंद्र सरकारक शिक्षा मंत्रालय एनै मार्च और एप्रिल मासरे अनेक राज्य सह बैठक करथिले। बैठक रे विशेष करी एही प्रसंग रे आलोचना करा जाइछि। मंत्रालय अधिकारी स्पष्ट करी कहिसंती जे महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड भली राज्य रे सरकारी स्कूल रे पिलांक संख्या कमिबारे लागिछि। केंद्र सरकारक एभली चेतावनी परे राज्य सरकार माने सरकारी स्कूल रो ओ अभिभावकक भरोसा वृद्धि करबा नै पदक्षेप नै परंती। परवर्ती खबर, गत किछि दिन हबा आम बस द्वारा अनेक दुर्घटना घटिछि। फल रे अनेक लोकंक जीवन मध्य जाइछि। तबे आम बस दुर्घटना परे कड़ाकड़ी अभिमुख ग्रहण करिछि क्रूट। एणिकी सबु ड्राइवरंक दक्षता जांच करा जिवो। 5 वर्षरु अधिक अभिज्ञता नथिबा ड्राइवरंकु नियुक्ति न देबाकू निष्पत्ति निया जाइछि। तेबे गत शुक्रवार क्रूटर परिचालना निर्देशक एन थिरुमला नायकंक अध्यक्षतार एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिथिला। एथिरे गरिष्ठ अधिकारी माने शामिल थिले। आम बस दुर्घटना को नै बैठक उद्वेग प्रकाश पाइथिला। परवर्ती खबर, आज पुणी बाजिबो साइरन, पुणी हेबो ब्लैकआउट। भारत पाकिस्तान सीमा रे उत्तेजना और राजनैतिक हलचल भितरे पुणी थरे देशर सुरक्षा को नै चर्चा। भारतर अनेक राज्य रे आज संध्या मॉकड्रिल आयोजन हेबो। ऑपरेशन सील अंतर्गत आज जम्मू काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ रे हेबो मॉकड्रिल। संभाव्य एयर स्ट्राइक और ड्रोन
ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅପରେସନ ସିଲ୍ଡରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ବର୍ଡରରେ ସଜାଗ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୋକାନ ପଛପଟୁ କାନ୍ଥକଣା କରି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ପଶିଲେ। ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରିବା ପରେ ଚାର୍ଜର ଓ ଖୋଳ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଚାଲିଗଲେ ଲୁଟେରା। 400 ମୋବାଇଲ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଥାନା ଅଧୀନ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବଜାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 300 ମିଟର ଦୂର ମା ତାରିଣୀ ମୋବାଇଲ ପଏଣ୍ଟ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲର ମୂଲ୍ୟ 80 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି। ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟରେ 8ଟି ଆଇଫୋନ ସହ ଅନେକ ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ରହିଥିବାର ଦୋକାନୀ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନାଁ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନାଁ ବଦଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବହନ କରୁଥିବା ନାଁ ରଖାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଇଂରେଜ ଅମଳରେ ଥିବା ନାଁଗୁଡ଼ିକ ବଦଳାଇ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନାଁ ରଖାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ଅମଳରେ ଥିବା କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏ ନେଇ ବିଚାର ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭୋପାଳର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଥିବା ବେଳେ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଜାମ୍ମୁଠାରୁ ଗୁଜରାଟ ସୀମା ଯାଏଁ ମହିଳା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସୀମା ପାରରୁ ଆସୁଥିବା ଗୁଳିମାଡ଼ର ସେମାନେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ନକ୍ସଲ କିମ୍ବା ସୀମା ପାର ଆତଙ୍କୀ ଲଢ଼େଇ ସବୁଠି ଆମ ଝିଅ ସୁରକ୍ଷା ଢାଲ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ଆମ ନାରୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଜବାବକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରେ ପଶି ଆମ ସେନା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିଆ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ 2025ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ 4x100 ରିଲେ ରେସ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିଣି ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଧାବକ ଅନିମେଷ କୁଜୁର ଏସିଆ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ପୁରୁଷ 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ 20.32 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ ସମାପ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିକିମରେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଇତିଶ୍ରୀ ନେତାଙ୍କ ସମେତ 11 ଜଣ ନିଖୋଜ ଘଟଣା। ନଦୀରେ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରଠୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସମେତ ବାକି 9 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। ତେବେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍ଗନ ଏସିପି କହିଛନ୍ତି। ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଏସ୍ଡିଏମ୍ ଓ ଏସ୍ଡିପିଓକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଇତିଶ୍ରୀ ନେତା ପରିବାରଙ୍କ ସହ ସିକିମ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୃତଦେହ ମିଳିନଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତି ମାସ ଭଳି ଜୁନ୍ ମାସ ପହିଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ପିଏଫ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁନ୍ 1ରୁ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ପିଏଫ୍ର ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍କରଣ ଇପିଏଫ୍ 3.0 ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପିଏଫ୍ ଦାବି କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଟିଏମ୍ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଶର 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ ଏବେ ବାର୍ଷିକ ଜମା ହେଉଥିବା ଟନ୍ ଟନ୍ କଟାଫଟା ନୋଟକୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କାଠ ଭଳି ମଜବୁତ ବୋର୍ଡରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଓ ଅନ୍ୟ ଉପଯୋଗର ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କଟାଫଟା ଓ ପ୍ରଚଳନରୁ ବାହାରିଥିବା ନୋଟ୍ ରିସାଇକେଲିଂ କରି ପାର୍ଟିକ୍ଲି ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। କଟାଫଟା ନୋଟ୍ରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସୂତ୍ର, ରସାୟନ, ସ୍ୟାହି ଓ ଫାଇବର ପରିବେଶକୁ ଯାଇ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ିଲେ ବାୟୁରେ ହାନିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଏହାର ଅଦରକାରୀ ନୋଟ୍ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଯଦି କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ ତେବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଅଳ ଆସିଲା ମୌସୁମୀ। ସେହିପରି ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କର ହୋଇଛି ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି,
ଲଘୁଚାପର ଅବସ୍ଥା ଓ ଆଗାମୀ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ଡରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ କୋଭିଡ୍-19ର 3,395 ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ 685ଟି ନୂଆ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ମୋଟ 3,395ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ କେରଳରେ ସର୍ବାଧିକ 1,366 1,336 କୋଭିଡ୍ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ କୋଭିଡ୍ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା 3,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 477, ଦିଲ୍ଲୀରେ 375, ଗୁଜରାଟରେ 265, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 234, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 205, ତାମିଲନାଡୁରେ 185 ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 117ଟି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।